so many pieces all back together now. What's your vision? بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مره اخرى. دونك تلاقوا مجددا في تمرين جديد في ترانسفير تيرميك. دونك ان شاء الله في هذا لا فيديو هذه غادي نحاول نذكر الاخوان والاخوات دونك لي ديفيرون غولاسيون اللي كنا شفناهم سابقا في لي فيديو اللي خصناهم لماده ترانسفير تيرميك. دونك غادي نشوفوا كيفاش نكالكوليو لو فلو لا دونسيتي دو فلو، وكذلك كيفاش كنديروا رسموا دونك اون شيما électrique à partir من l'image ou bien le schéma اللي غادي يعطيوها لنا في l'exercice. دونك غادي نقراو ان شاء الله لينونسي ديال l'exercice ومن بعد ندوزو la correction. Donc échange entre l'air du local et le plancher chauffant. On considère un local de superficie au sol S à une température ambiante TA, où la dalle de conductivité non D et d'épaisseur ED. Donc on نشوفوا en même temps l'image اللي عندنا. Donc عندنا واحد la couche ديال la dalle اللي عندها la conductivité non D ou l'épaisseur ED. D'accord. Repose sur une couche de béton. La couche de béton de conductivité non B et d'épaisseur EB est posée sur une conduite d'eau. Donc عندنا ensuite une couche de béton, la conductivité ديالها non B و l'épaisseur ديالها هو EB. Donc donc استعملت les premières lettres donc ديال chaque couche. Donc عندي la dalle donc خديت D, عندي béton خديت B, ainsi de suite. Alors la couche de béton de conductivité non B et l'épaisseur EB est posée sur une conduite d'eau. Bien évidemment, ceci est une amplification d'un plancher chauffant dans lequel la conduite d'eau est noyée dans le béton. L'eau qui circule dans la conduite avec un débit massique 1 point entre la température TE et sort à la température TS. Donc on a la conduite d'eau. D'accord. Donc l'eau qui circule entre les deux températures, dans la température d'entrée et dans la température de sortie. On note CP sa capacité calorifique. On considère des échanges convectifs entre la dalle et le milieu ambiant TA. Le coefficient de convection est noté H. L'isolant d'épaisseur EI et de conductivité lambda I est au contact d'une part avec la conduite d'eau et d'autre part avec la terre à la température TI. Donc عندنا واحد la couche d'isolant اللي en contact من واحد الناحية مع la conduite d'eau ومن الناحية الثانية مع le sol. Alors les hypothèses اللي غادي نخدموا بهم في هذا l'exercice. Les contacts thermiques entre les différentes couches sont supposés parfaits. Dans cette partie, on néglige l'existence des murs et plafonds fermant le local. On néglige aussi la résistance de convection qui permet le transfert de chaleur de l'eau vers le tube, ainsi la résistance de conduction qui permet la propagation de la chaleur à travers le tube. Donc il a présenté les données de l'exercice. عندنا أربعة ديال أو ثلاثة ديال لي كوش. عندنا une couche de dalle, عندنا تحتها couche de béton, après عندنا la conduite d'eau, عندنا une couche d'isolant ou après عندنا le sol. T'as. Donc les questions اللي عندنا في هذا l'exercice: exprimer et calculer la densité de flux perdu par l'eau entre l'entrée et la sortie de la conduite, puis exprimer la puissance phi cédée par l'eau si la surface du sol est 20 mètres carrés. Donc on a les données de problème. On a la température d'entrée, il y a 44,5 degrés Celsius. On a la capacité calorifique, il y a 4,18 kJ sur degrés Celsius sur kilogramme. On a le débit massique 0,1 kg par seconde. On a la température de sortie 40,5 degrés Celsius. Donc بالنسبة la question الثانية كيقولوا لنا dans la suite du problème on travaillera à la température moyenne de l'eau notée T bar. On montre qu'il peut y avoir trois expressions pour définir cette quantité. Donc انطلاقا من هاد les trois relations اللي عطيناهم لنا. Donc ما طلبوش منا أننا نديمونطريو وعطاو لنا trois relations
قالوا لنا غير نتاكدوا بان هاد لي فالور ديال لي تمبيراتور موين راهم دونك متساويين او متقاربين انطلاقا من هاد لي ريلاسيون اللي عندنا. Commenter ces trois expressions, dans la suite du problème, on adoptera la moyenne arithmétique comme la valeur de T bar. La question de l'Emenbed, donner le schéma électrique équivalent relatif au problème d'échange entre l'eau et les parties supérieures et inférieures en faisant apparaître TI, TA et T bar. On notera sur le schéma Φ1 le flux qui part dans la partie inférieure et Φ2 le flux qui part dans la partie supérieure. Et la dernière question, donner l'expression littérale de l'épaisseur EI de l'isolant pour que seulement 5% du flux fourni par la conduite d'eau passe par la partie inférieure et calculer EI, l'épaisseur de l'isolant en se basant sur les données l'Athena TI 12 degrés Celsius ou Athena la conductivité de l'isolant 0,02 watts par mètre par degré Celsius. دونك بالنسبه للاخوان اللي دونك حاسين انهم قادرين دونك يخرجوا هذا ليكزارسيس ما فيها باس دونك يديروا بوز لا فيديو ويحاولوا انهم يخدموا هذا ليكزارسيس انطلاقا دونك من لي باز اللي عندهم في الترانسفير تيرميك ومن بعد دونك يقدروا يعاودوا يشغلوا دونك لا فيديو باش يشوفوا لا كوريكسيون. سينو غادي ناتاكيو ان شاء الله لا كوريكسيون ديريكتومون. Donc, la première question, calculer la densité de flux phi perdu par l'eau entre l'entrée et la sortie de la conduite, puis exprimer la puissance cédée par l'eau si la surface du sol est 20 mètres carrés. Donc, كما شفنا اخواننا اخواتي سابقا في لي فيديو اللي سبقوا قلنا لو فلو l'unité ديالو هي الوات par mètre carré و la puissance l'unité ديالها هي الوات. Donc la différence entre les deux هو la surface. Alors باش il كان عندي لو فلو لا دونسيتي دو فلو وكان عندي دونك لا سيرفاس كما عطاونا في لا بروميير كيسيون غادي نقدر نكالكولي لا بويسونس. دونك لا ريلاسيون ديال لا دونسيتي دو فلو عندنا في كتساوي لنا 1 بوين يعني لو دي بي فوا لا كاباسيتي كالوريفيك فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور اونتر لونطري اي لا سورتي دو لا كوندويت. متفقين؟ دونك لا ريلاسيون ديالنا هي هذه مزيان. قلنا l'unité ديالها هي الوات بار متر كاري. دونك عندي لو دي بي هو 0.1 عندي لا كاباسيتي كالوريفيك هي عطاونا في لي دوني 4.18 ولكن عطاونا بالكيلو جول انا غادي نحولها للجول دونك حولتها هنايا للجول فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور دونك تي او عطاونا هي 44.5 و تي اس هي 40.5 دونك مقسومه على 20. متفقين؟ دونك هنايا غادي نكون خرجت لا دونسيتي دو فلو. دونك غادي بعض الاخوان يقولوا لي علاش دونك حولنا لا كاباسيتي كالوريفيك من الكيلو جول للجول لان من بعد خص تخرج لي الوات وباش يخرج لي الوات خص يكون عندي في العلاقه ديالي خص يكون عندي الجول ديفيزي على السكوند لان الجول مقسوم على السكوند غادي يعطيني الوات. متفقين؟ الا خليتو الكيلو جول على السكوند غادي يعطينا الكيلو وات. دونك من الاحسن اننا غادي نحولو. دونك ملي غنديرو اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقاو لا دونسيتي دو فلو هي 83.6 وات بار متر كاري. مزيان. السؤال الثاني قالوا لنا او بيان في نفس السؤال قالوا لنا اكسبريمي لا بويسونس. دونك لا بويسونس قلنا غادي نضربو لا دونسيتي دو فلو نضربوها في لا سيرفاس. متفقين؟ دونك لا بويسونس غتساوي لنا لا دونسيتي دو فلو فوا لا سيرفاس يعني 83.6 مضروبه في 20 غيعطينا 1672 وات. دونك لا بويسونس ديالنا هي 1672 وات. دونك السؤال اللي من بعدو قالوا لنا انطلاقا من هاد لي 3 ريلاسيون اللي عطاونا دونك ما طلبوش منا اننا نديمونطريوهم نديرو اون كالكول اون ابليكاسيون نيميريك ونشوفو دونك واش لي فالور ديال تي بار اللي هي لا موين دونك متقاربين انطلاقا من هاد لي 3 ريلاسيون ومن بعد غادي نديرو اون بتيت كومونتير على هاد العلاقات. دونك من بعد sachant que la température d'entrée هي 44.5 و la température de sortie هي 40.5 دونك انطلاقا من لي دوني دونك غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نلاحظ بانما effectivement
la température ou bien la moyenne arithmétique. Donc نقدروا نكسبريميوه بهاد les trois relations لاننا كنلاحظوا بانما les valeurs راهم متقاربين متفقين. دونك les valeurs متقاربين بزاف. ولكن حنايا باردون ولكن حنايا في لا سويت ديال لو بروبليم ديالنا غادي نخدموا بلا موين اريثميتيك اللي هو تي اونتري بلس تي سورتي ديفيزي بار 2. Donc le commentaire كيقول لنا le premier moyen privilège la température d'entrée يعني هاد le moyen الاول donc il privilège donc la température d'entrée. La deuxième relation donc privilège donc la température de sortie. Ou la troisième relation il y a la moyenne arithmétique يعني la moyenne entre la température d'entrée et la température de sortie واللي غادي نخدموا بها ان شاء الله في لا سويت ديال لي كيسيون. دونك بالنسبه للسؤال الثالث قالوا لنا donner le schéma électrique équivalent relatif au problème d'échange entre l'eau et les parties supérieures et inférieures en faisant donc apparaître TI, TA et T moyen. On notera sur le schéma phi 1 le flux qui part dans la partie inférieure et phi 2 le flux qui part dans la partie supérieure. Donc الى رجعنا اخواني اخواتي الشيما ديالنا عندنا قلنا واحد لا ريزيستونس ديال لا دال عندنا واحد لا ريزيستونس ديال البيتون وعندنا هنايا لا سورس. دونك لا سورس يعني لا كوندويت دو راه عندنا اونتر لو بيتون و لي زونون متفقين. دونك غادي يكون عندي واحد لو فلو من هنايا في لا كوندويت غادي يكون عندي واحد لو فلو اللي غادي من غادي يوصلنا لهاد النقطه هادي غادي نقسم لجوج ديال لي فلو. واحد لو فلو غادي يكون فير لو با يعني يفوت على لي زونون فير لو سول وواحد لو فلو غادي يطلع فير لو هو متفقين. دونك غادي يكون عندي لو فلو متفقين لا تمبيراتور موين اللي قلنا غادي نخدموا بها تي او موان تي بلس تي اس سور 2. من بعد غادي يكون عندي واحد لا ريزيستونس ديال البيتون ويكون عندي واحد لا ريزيستونس ديال لا دال ويكون عندي واحد لا ريزيستونس كونفيكتيف. ما ننساش بان راه عندي لا كونفيكسيون هنا. دونك الا رجعت للشيما الكتريك قلنا لا كوندويت دو غتكون هنايا متفقين لان ريبريزونتينا دونك لا سورس كوم ان جينيراتور دو كورون. دونك قلنا ملي غادي نوصلوا هنايا عندي لا تمبيراتور موين. دونك استسمح لانني ما درتش لا بريسيزيون ديال لي ديفيرون ريزيستونس ولا تمبيراتور مي غادي نقدر نقولهم شفويين. قلنا عندنا لا كوندويت دو هنايا في هاد المرحله هادي في هاد لو بوين هادي عندنا تي موين يعني تي بار متفقين لان هنايا عندي لا كوندويت دو. دونك من ناحيه لا بارتي او بيان لا بارتي انفيريور هي لا بارتي ما بين ليزولون و لو سول يعني ان واحد لو فلو غادي يفوت لي على لا ريزيستونس ديال ليزولون. دونك هذا لا ريزيستونس ديال ليزولون حتى لا تمبيراتور تي اي. دونك في هاد البوين هادي غادي يكون عندي تي اي يعني تي ايزولون متفقين. من الناحيه الاخرى عندي لا بارتي سوبيريور يعني عندي لا بارتي ديال لو بيتون. دونك هذا لو ريزيستونس دو بيتون وهذا لو ريزيستونس ديال لا دال وهذا غادي يكون لا ريزيستونس كونفيكتيف متفقين. دونك الا بغينا نكتبوا لي ريلاسيون ديال هاد لي ريزيستونس غادي يكون عندي هنايا فهاد لا ريزيستونس 1 سور اش اس لان ريزيستونس كونفيكتيف كنا كنعبروا عليه بلا ريلاسيون 1 سور اش اس. هنا غادي يكون عندي ريزيستونس كوندكتيف لان عندي لا كوش ديال لا دال يعني غادي يكون عندي او دي سور لوندا دي اس. هنا كذلك عندي ريزيستونس كوندكتيف ديال البيتون يعني غادي يكون عندي او بي يعني ليبيسور او بي سور لوندا بي فوا اس. دونك هادو هما لي ريزيستونس. كنا سابقا شرحنا لي ريزيستونس كونفيكتيف ولا ريزيستونس كوندكتيف متفقين. دونك بالنسبه يا اخواني اخواتي لي ريلاسيون ديال لي ريزيستونس راه ما عندكم يعني باركور كما كنقولوا ما غاديش تلقاو فيهم مشكل. دونك كما قلنا غادي يكون عندي هذه لا بارتي سوبيريور كما قالوا لنا هنايا في لا كيسيون يعني في 2 غادي تمشي لا بارتي يمشي لا بارتي سوبيريور وفي 1 غادي يمشي لا بارتي انفيريور. مزيان داكوغ. دونك لا ديرنيير كيسيون كتقول لنا دوني ليكسبرسيون ليترال دو ليبيسور او اي. دونك حنايا ما كنعرفوش في هذا ليكزارسيس ليبيسور ديال لي زونون. donner l'expression littérale de l'épaisseur EI
donc l'épaisseur de l'isolant, ما كنعرفوهاش في هذا l'exercice, pour que seulement 5% du flux fourni par la conduite d'eau passe par la partie inférieure et calculer EI. مزيان. Alors, عندنا calculina donc le flux انطلاقا من calculina la puissance انطلاقا من la question الأولى. La question الأولى إلا بقيتو عاقلين donc حسبنا la puissance ديالنا خرجت لنا 1672. مزيان. Donc le phi 1 قالوا لنا كيساوي لنا 5% ديال le flux fourni par la conduite, يعني أن phi 1 غادي يساوي لنا 0.05 fois la puissance ديال la conduite. متفقين؟ D'autre part عندنا phi 1 هاد le flux phi 1 هو T moyen moins TI على la résistance ديال ليزولون. donc la résistance ديال ليزولون قلنا هو EI على قلنا la résistance ديال ليزولون هو EI على نوندا I fois S. متفقين؟ donc يعني phi 1 غادي يساوي لنا T moyen moins TI مقسوم على EI sur نوندا I fois S. donc هذه هي la relation اللي قلناها. مزيان. donc انطلاقا من هاد لا غولاسيون وانطلاقا من هاد لا غولاسيون اللي عندي الاولى دونك غادي نقدر نحسب في 1. الوغ الا حسبت في 1 غادي يكون عندي في 1 معروف، تي باغ معروف، تي اي معروف، نوندا اي معروف و اس معروف، يعني غادي نقدر نخرج ليبيسور. وبالتالي ليبيسور غادي يساوي لنا لا كوندكتيفيتي فوا تي باغ موان تي اي سور في 1 فوا اس. دونك ابخي اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى l'épaisseur هو 0.146 متر. دونك 0.146 متر هي l'épaisseur ديال ليزولون. وزدت هنا اون ديدوي لا تمبيراتور تي ا، دونك نقدروا نحسبوا لا تمبيراتور تي ا دونك انطلاقا من لا غولاسيون اونتر لو فلو و لا تمبيراتور، مي هذه ما كانوش طالبينها منا في لا كيستيون. دونك حتى لهنا يا اخوان اخواتي غادي نكونوا كملنا التمرين ديالنا ديال لو ترانسفير تيرميك. نتمنى من صميم القلب ان كاع الاخوان الاخوات يكونوا استفدوا معنا وفهموا هذا الاكزرسيس هذا. وكما العاده ما تبخلوش علينا باللايك، ونضرب لكم موعد ان شاء الله في حلقه جديده وتمرين جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.